Good morning students. Now we are going to biozoology class, 8th chapter, excretion. In this chapter, now we are discussing about the first one is the mode of excretion. அதாவது பாடம் 8 கழிவு நீக்கம். இந்த பாடத்தினுடைய உள்ளடக்கமாக first one is mode of excretion, கழிவு நீக்க முறைகள். Then second one is the excretory system, human excretory system. மனிதனின் கழிவு நீக்க மண்டலம். Then third one is the mechanism of urine formation in human. 3 மனிதனில் சிறுநீர் உருவாகும் முறை. Then fourth one regulation of kidney functions. 4வது சிறுநீரகத்தின் பணிகளை நெறிப்படுத்துதல். ரெகுலேஷன்னா நெறிப்படுத்துதல். Then fifth one micturition, சிறுநீர் வெளியேற்றம். Then sixth one role of other organ in excretion. 6வது கழிவு நீக்கத்தில் பிற உறுப்புகளின் பங்கு. Then seventh one disorder related to the excretory system, கழிவு நீக்க மண்டல குறைபாடுகள். Then eighth one hemodialysis, இரத்த ஊடுகலப்பு, ஊடு பகுப்பு, இரத்த ஊடு பகுப்பு. These are all discussed about in this chapter. இவைகளை இந்த பாடத்தில் நாம் விவாதிக்கலாம். Now come to this the topic. What is meant by excretion? கழிவு நீக்கம் என்றால் என்ன? When the unwanted waste material from the organism, when the unwanted waste materials eliminate from the living organism, that is called as the excretion. அது உயிரினங்களின் உடலில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் நிகழ்ச்சி கழிவு நீக்கம் எனப்படுகிறது. Unwanted waste materials eliminate from the living organism. In this the process is known as the excretion. அதாவது உயிரினங்களின் உடலில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் நிகழ்ச்சி கழிவு நீக்கம் எனப்படுகிறது. This is the important for the 2 mark question. The earlier animal life from the arose around the 700 million years ago. அதாவது சுமார் 700 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடக்க நிலை விலங்குகள் தோன்றின. They were the marine organism like the modern sponges. அவ்வாறு தோன்றியவைகள் முற்கால ஸ்பாஞ்சுகள் போன்ற துளையுடலிகள், கடல் நீரில் வாழும் உயிரிகள் ஆகும். The each of the cells, the modern sponge is surrounded by a sea water. Surrounded by a sea water. அவற்றின் ஒவ்வொரு செல்லும் கடல் நீரால் சூழப்பட்டிருப்பினும், but it is maintained and the intracellular ionic composition that different from that of the sea water. But it maintain an intracellular ionic composition different from that of the sea water. அவற்றின் ஒவ்வொரு செல்லும் கடல் நீரால் சூழ்ந்திருப்பினும் அவைகள் செல்லினுள் உள்ள அயனிகளின் கூட்டமைப்பை கடல் நீரிலிருந்து வேறுபடுத்தி பராமரிக்கின்றன. The evolution led to the change in the organization of the tissues layer, followed by the formation of specialized external tissues layer. பரிணாமத்தின் விளைவாக திசு அடுக்குகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. Evolution led to change in the organisms of the tissues layer. Organization of the tissues layer. அதாவது பரிணாமத்தின் விளைவாக திசு அடுக்குகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. The followed by the formation of specialized external tissues layer. இதன் தொடர்ச்சியாக சிறப்படைந்த புறத்திசு படலங்கள் உருவாகின. External tissues layer. Formation of specialized external tissues layer. இதன் தொடர்ச்சியாக சிறப்படைந்த புறத்திசு படலங்கள் உருவாயின. This is provided by a barrier between the external environment and
internal fluid resulting in the formation of extracellular fluid. எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலார் ஃப்ளூயிட். இப்படலங்கள் செல்வெளி சுழலுக்கும் செல் உள் திரவத்திற்கும் இடையே ஒரு தடையை ஏற்படுத்தின. இதனால் செல்வெளி திரவம் உருவாக தொடங்கியது. The resulting in the formation of extracellular fluids. இதனால் செல்வெளி திரவம் உருவாக தொடங்கியது. The major change in osmoregulation and ionic regulation occurred during the evolution of chordate. முதுகுநாணிகளின் பரிணாமத்தின் போது ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு ஆஸ்மோரெகுலேஷன் ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு மற்றும் அயனிகள் நெறிப்படுத்துதல் அண்ட் அயனிக் ரெகுலேஷன் அயனிகள் நெறிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. Regulation occurred during the evolution of chordate. The major changes in the osmoregulation and ionic regulation occurred during the evolution of chordate. முதுகுநாணிகளின் பரிணாமத்தின் போது ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு மற்றும் அயனிகள் நெறிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. The ability to control the extracellular fluid composition was the essential for the diversification of animal to inhabit the brackish water, freshwater and land. உவர்நீர், நன்னீர் மற்றும் நிலத்தில் வாழும் உயிரிகளின் பல்வகைத்தன்மைக்கு அவற்றின் செல்வெளி திரவத்தின் உட்பொருட்களை கட்டுப்படுத்தும் திறனே காரணமாகும். The animals that invaded the land had a risk of the desiccations and were unable to excrete the metabolic waste directly into the water. அதாவது நிலத்தை நோக்கி வந்த உயிரிகள் எளிதில் உலர்ந்துவிடக்கூடிய அபாயத்துடனும் had a risk of the desiccation எளிதில் உலர்ந்துவிடக்கூடிய அபாயத்துடனும் அவற்றின் வளர்ச்சிதை மாற்ற கழிவுகளை நேரடியாக நீரில் வெளியேற்ற இயலாத நிலையிலும் இருந்தன. and were unable to excrete metabolic waste directly into the water. அவற்றின் வளர்ச்சிதை மாற்ற கழிவுகளை நேரடியாக நீரில் வெளியேற்ற இயலாத நிலையிலும் இருந்தன. Hence there was a need for alternate pathway to dispose their nitrogenous waste. எனவே நிலவாழ் உயிரிகளின் நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற மாற்று வழி அவசியமானது. Hence there was a need for alternative pathway மாற்று வழி to dispose the nitrogenous waste. The most animal rely on the kidney to control the ionic and water balance. அயனிகள் மற்றும் நீர் சமநிலை கட்டுப்படுத்த பெரும்பாலான உயிரிகள் சிறுநீரகத்தையே சார்ந்துள்ளன. Some animals depended on the external tissues such as the gills, skin and digestive mucosa collectively regulated the three homeostatic process. சில விலங்குகள் உடலின் புறத்திசு அமைப்புகளான செவுள்கள், தோல் மற்றும் உணவு பாதையின் கோழைப்படலம் ஆகியவற்றை இணைத்து ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு, அயனிகள் கட்டுப்பாடு மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவு வெளியேற்றம் ஆகியவை 3 சமநிலை பேணும் நிகழ்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. What are these? The 3 homeostatic process. The one is the osmoregulation. First one is the osmoregulations. அதில் ஒன்று ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு. Then second one is the ionic regulation. அயனிகள் கட்டுப்பாடு. ஒன்று ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு, மற்றொன்று அயனிக் கட்டுப்பாடு, அயனிக் ரெகுலேஷன். Then third one is the nitrogen excretion.
மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவு வெளியேற்றம். So these are all the homeostatic process. Regulated the three homeostatic process. இவைகள் 3 சமநிலை பேணும் நிகழ்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு, அயனிகள் கட்டுப்பாடு மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவு வெளியேற்றம் ஆகிய 3 சமநிலை பேணும் நிகழ்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. That regulate the 3 homeostatic process, namely osmotic regulation, ionic regulation and nitrogen excretion. The first one is the osmotic regulation. The osmotic regulation is the control of tissues osmotic pressure, which act as the deriving force for the movement of water across the biological membrane. That is called as the osmotic regulation. ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு என்றால் என்ன? 2 மார்க் கொஸ்டின். அதாவது திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதே ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு எனப்படுகிறது. உயிரிய சவ்வுகளின் வழியாக நீரை கடத்துவதற்கான உந்து சக்தியாக திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தம் செயல்படுகிறது. That is called as the osmoregulation. Osmoregulation is the control of tissues osmotic pressure, which act as the deriving force for movement of water across the biological membrane. That is called as the osmoregulation. 2 mark question. ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு எனப்படுகிறது. திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதே ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடாகும். உயிரிய சவ்வுகளின் வழியாக நீரை கடத்துவதற்கான உந்து சக்தியாக திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தம் செயல்படுகிறது. Then second one is the ionic regulation. அயனிகள் கட்டுப்பாடு. The ionic regulation, another one of the 2 mark question. The ionic regulation is the control of the ionic composition of the body fluid. அதாவது உடல் திரவத்தில் உள்ள அயனிகளின் அளவுகளை கட்டுப்படுத்துவதே அயனிகள் கட்டுப்பாடு எனப்படுகிறது. This is another one of the 2 mark question. The process by which the body get rid of the nitrogenous waste product of the protein metabolism called as the excretion. Next one, excretion. அதாவது புரத கழிவு நீக்கம் என்பது புரத பொருட்கள் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அடைவதன் விளைவாக உற்பத்தியாகும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் கழிவு நீக்கம் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. Excretion. What is excretion? 2 mark question. The process by which the body get rid of the nitrogenous waste product of the protein metabolism is called as the excretion. அதாவது புரத பொருள் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அடைவதன் விளைவாக உற்பத்தியாகும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் கழிவு நீக்கம் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. Another one of the 2 mark question. The nitrogen excretion is the pathway by which the animal excrete the ammonia. அதாவது நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருளான அமோனியா மற்றும் அதன் மாற்றுக்களான யூரியா, யூரிக் அமிலம் ஆகியவை வெளியேற்றப்படுதலும் அயனிகள் மற்றும் ஊடுகலப்பு சமநிலையை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய செயல்பாடுகள் ஆகும். The toxic nitrogenous end product of the protein catabolism. The nitrogen excretion is the pathway by the animal excrete the ammonia. நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருளான அமோனியா is the toxic nitrogenous end product the protein metabolism. The removal of ammonia and other metabolic alternatives such as the urea and uric acids is linked to the ionic and osmotic homeostasis. மற்றும் அதன் மாற்றுருக்களான யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலம் ஆகிய வெளியேற்றப்படுதலும் அயனிகள் மற்றும் ஊடுகலப்பு சமநிலையும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய செயல்பாடுகளாகும். Then the freshwater vertebrates maintain the higher salt concentration in their body fluids.
in their body fluid. நன்னீர் வாழ் முதுகெலும்பிகள் freshwater vertebrates maintain higher salt concentration in their body fluids. அதாவது நன்னீர் வாழ் முதுகெலும்பிகள் அதிக உப்புடனும். The marine vertebrates maintain the lower salt concentration in the body fluids. In the body fluids. கடல்வாழ் முதுகெலும்பிகள் குறைவான உப்புடனும் தங்களின் உடல் திரவங்களை நிர்வகிக்கின்றன. தங்களுடைய உடல் திரவங்களை நிர்வகிக்கின்றன. And that the terrestrial animals have the more water in their body than the surrounding, hence and tend to lose water by evaporation. அதே போன்று தரைவாழ் விலங்குகள் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளதை விட அதிக நீரை தன் உடலில் பெற்றுள்ள காரணத்தால் நீராவியாதல் மூலம் நீரை இழக்கும் தன்மையுடையன. நீராவியாதல் மூலம் நீரை இழக்கும் தன்மையுடையன. The osmoconformers, another one of the 2 mark question. Osmoconformers, ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள் என்றால் என்ன? What is osmoconformers? The osmoconformers are able to change their internal osmotic concentration with change the external environment as the marine mollusk and shark. That is called as the osmoconformers. ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள் என்றால் என்ன? அதாவது கடல்வாழ் மெல்லுடலிகளும் சுறாக்களும் சுற்றுச்சூழலில் உள்ளதுக்கேற்ப தங்கள் உடலில் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றிக்கொள்வன ஆகும். எனவே இது ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள் ஆஸ்மோகன்ஃபார்மர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எக்ஸாம்பிள்ஸ் மெரைன் மொலஸ்க் அண்ட் ஷார்க். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு கடல்வாழ் மெல்லுடலிகளும் சுறாக்களும் ஆகும். The next one is the osmoregulator, another one of the 2 mark question. Osmoregulator, ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்கள். The osmoregulators means to maintain the internal osmotic concentration irrespective of the external osmotic environment. Example waters. அதாவது ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்கள் என்பன புறச்சூழலில் தன்மை எப்படி இருந்தாலும் தங்கள் உடலின் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றாமல் நிலையான அளவுடன் வைத்திருக்கும். அவை ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்கள் எனப்படுகின்றன. எக்ஸாம்பிள் வாட்டர்ஸ்னா எடுத்துக்காட்டு நீர்நாய். The next, the depending on the ability to tolerate the changing the external environment, animals are classified the stenohaline and euryhaline. உடல் சுழலில் உள்ள உப்பின் அளவு மாற்றங்களை சகித்து கொள்ளும் அளவின் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் ஸ்டீனோஹலைன் மற்றும் யூரிஹலைன் என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. Then first one is the what is meant by stenohaline. The stenohaline animal can tolerate only the narrow fluctuation in the salt concentration. Example goldfish. ஸ்டீனோலைன் என்றால் என்ன? ஸ்டீனோலைன் விலங்குகள் என்பவை சுழலில் உள்ள உப்பின் அளவில் ஏற்படும் சிறு ஏற்ற இறக்கங்கள் மட்டுமே சகித்து கொள்பவை ஸ்டீனோஹலைன் விலங்குகள் எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு தங்க மீன். The stenohaline animals can tolerate only a narrow fluctuation. அதனுடைய உப்பின் அளவில் ஏற்படும் சிறு ஏற்ற இறக்கங்கள் மட்டுமே சகித்து கொள்பவை. இவை ஸ்டீனோஹைல், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஸ்டீனோஹலைன் அனிமல்ஸ். இவை ஸ்டீனோஹலைன் விலங்குகள் எனப்படுகின்றன. எக்ஸாம்பிள் கோல்டு ஃபிஷ், தங்க மீன். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் த யூரிஹலைன் அனிமல்ஸ். வாட் இஸ் meant by யூரிஹலைன் அனிமல்ஸ்? The யூரிஹலைன் animals are able to tolerate the wide fluctuation in the salt concentration. To tolerate wide fluctuation in the salt concentration. That is called as the யூரோஹலைன் அனிமல்ஸ். அதாவது அதே சுழலில் உப்பின் அளவில் ஏற்படும் பெரிய அளவு ஏற்ற இலக்கங்கள். To tolerate the wide fluctuation, பெரிய அளவு ஏற்ற இறக்கங்களை சகித்து கொள்பவை
யூரிகலைன் விலங்குகள் எனப்படுகின்றன. எக்ஸாம்பிள் ஆட்ரிமியா, டிலாபியா அண்ட் சால்மன். ஆட்ரிமியாஸ் டிலாபியா மீன் மற்றும் சால்மன். தென் த மேஜர் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் த அமோனியா, யூரியா, யூரிக் ஆசிட்ஸ். அமோனியா, யூரியா, யூரிக் அமிலம் ஆகியவை பெரும்பான்மையான நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களாகும். The other waste product of the protein metabolism are the dimethyl amine oxide, TMO, in the marine teleost. அதாவது கடல்வாழ் எலும்பு மீன்களில் உள்ள ட்ரைமீத்தல் அமைன் ஆக்சைடு TMO அண்ட் குவானைன் இன் ஸ்பைடர், சிலந்தியின் குவானைன் ஆகியவையும், அண்ட் அதர்ஸ் ஹிப்ரிக் ஆசிட்ஸ், ஹிப்ரிக் அமிலம், அலன்டானிக் ஆசிட்ஸ், அலன்டானிக் அமிலம், ஆர்னித்ரிக் ஆசிட்ஸ், ஆர்னித்ரிக் அமிலம், கிரியாட்டின், பியூரின், பைரிமிடின் அண்ட் டெரின்ஸ் ஆகியவையும் புரத வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் பிற கழிவு பொருட்களாகும். These are all the other waste product of the protein metabolism. This is important for the 2 mark question. The next go to the mode of excretion. கழிவு நீக்க முறைகள். The excretory system help in the collecting the nitrogenous waste and expelling it into external environment. நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை சேகரித்து புறச்சூழலுக்கு வெளியேற்ற கழிவு நீக்க மண்டலம் உதவுகிறது. நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை சேகரித்து புறச்சூழலுக்கு வெளியேற்ற கழிவு நீக்க மண்டலம் உதவுகிறது. Animals have evolved the different strategies to get rid of the nitrogenous waste. இதற்காக விலங்கினங்கள் பல்வேறு உத்திகளை கையாளுகின்றன. The ammonia produced during the amino acids breakdown is the toxic, hence must be excreted either as the ammonia, urea or uric acids. அதாவது அமினோ அமிலங்களின் சிதைவின் போது உருவாகும் அமோனியா நச்சுத்தன்மை மிக்கதாகும். எனவே அது அமோனியாகவோ, யூரியாகவோ அல்லது யூரிக் அமிலமாகவோ வெளியேற்றப்பட்டாக வேண்டும். The type of nitrogenous end product an animal excreted depend upon the habitat of the animal. ஒரு விலங்கு தன் உடலில் இருந்து எந்த வகையான நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதை அவ்விலங்கின் வாழிடம் தீர்மானிக்கிறது. Depend upon the habitat of the animal. அதாவது கழிவுப் பொருட்களை எந்த வகையான நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதை அவ்விலங்கின் வாழிடம் தீர்மானிக்கிறது. The type of nitrogenous end product of an animal excrete depend upon the habitat of the animal. The ammonia requires the large amount of the water for its the elimination. அம்மோனியா வெளியேற்ற அதிக நீர் தேவைப்படுகிறது. Whereas the uric acids being the least toxic can be removed within the minimum loss of water. ஆனால் குறைந்த நச்சுத்தன்மையுடைய யூரிக் அமிலத்தை வெளியேற்ற மிக குறைந்த அளவு நீரே போதுமானதாகும். So and the urea can store in the body for the considerable period of the time. அமோனியாவை விட நீரில் கரையும் திறன் குறைவாக கொண்ட யூரியா குறைந்த நச்சுத்தன்மை உடையது. It is the less toxic and less soluble in the water than the ammonia. அமோனியாவை விட நீரில் குறைந்த கரையும் திறன் குறைவாக கொண்ட யூரியா குறைந்த நச்சுத்தன்மை உடையது. அது உடலில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை இருக்கலாம். Can be stored in the body for urea can be stored in the body for considerable period of time. அது உடலினுள் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை இருக்கலாம்.
எது? யூரியா. யூரியா உடலில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை இருக்கலாம். தென் the animal that excretes the most of its the nitrogen in the form of the ammonia are called as the ammoniotelids. 2 mark question. அமோனியா நீக்கிகள் என்றால் என்ன? பெரும்பாலான நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை அமோனியாவாக வெளியேற்றும் உயிரிகள் அமோனியா நீக்கிகள் எனப்படுகிறது. அமோனியா டீலிஸ். 2 mark question. The many fishes, aquatic amphibian, aquatic insects are the ammoniotelic. Examples. எடுத்துக்காட்டாக பெரும்பாலான மீன்கள், நீர்வாழ் இருவாழ்விகள் மற்றும் நீர்வாழ் பூச்சிகள் ஆகியவை அமோனியா நீக்கிகளாகும். அமோனியா நீக்கிகளாகும். In bony fishes, ammonia diffuse out across the body surface or the through gill surface ammonium ions. எலும்பு மீன்களில் உள்ள அமோனியா உடல் பரப்பு மற்றும் செவுள் பரப்புகள் வழியாக விரவல் மூலம் அமோனியா அயனிகளாக வெளியேற்றுகின்றன. அமோனியா அயனிகளாக வெளியேற்றுகின்றன அமோனியம் அயன்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் the reptiles. Next one is the what is meant by uricotils. Next question, what is meant by uricotils? Another 2 mark question. யூரிக் அமில நீக்கிகள் என்றால் என்ன? Reptile, birds, land snails and insects excrete the uric acid crystal. Excrete the uric acid crystal within a minimum loss of water and are called uricotils. And are called uricotils. யூரிக் அமில நீக்கிகள் என்றால் என்ன? அது நிலவாழ் விலங்கின் அதாவது ஊர்வன, பரப்பன, நிலவாழ் நத்தைகள் மற்றும் பூச்சிகள். நிலவாழ் நத்தைகள் மற்றும் பூச்சிகள். ரெப்டைல், பேர்ட்ஸ், லேண்ட் ஸ்னைல்ஸ், இன்செக்ட்ஸ். பூச்சிகள் ஆகியவை நைட்ரஜன் கழிவுகளை யூரிக் அமில படிகங்களாக, யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல், யூரிக் அமில படிகங்களாக மிக குறைவான நீரிழப்புடன் வெளியேற்றுகின்றன. ஆதலால் அவை யூரிக் அமில நீக்கிகள், யூரிகோட்டீலிஸ் எனப்படுகிறது. யூரிகோட்டீலிஸ் எனப்படுகிறது. The next one is this. What is meant by யூரியோட்டீலிஸ்? யூரியா நீக்கிகள் என்றால் என்ன? யூரியோட்டீலிஸ். Another 2 mark question. In terrestrial animal, less toxic urea. In terrestrial animals, less toxic urea. In terrestrial animal, less toxic urea and uric acids are produced to converse the water. அதாவது நிலவாழ் விலங்கினங்களின் நச்சுத்தன்மை குறைந்த யூரியா, யூரிக் அமிலம் போன்றவை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் நீர் சேமிக்கப்படுகிறது. The next one is this. What is meant by urioteals? அடுத்து யூரியா நீக்கிகள் என்றால் என்ன? யூரியா நீக்கிகள் என்றால் என்ன? The mammals and terrestrial amphibian mainly excrete the urea and are called as the urioteals. யூரியா பாலூட்டிகளும் நிலவாழ் இருவாழ்விகளும் யூரியாவை நைட்ரஜன் கழிவாக வெளியேற்றுகின்றன. இதனால் அவை யூரியா நீக்கிகள் எனப்படுகின்றன. யூரியா நீக்கிகள் எனப்படுகின்றன. This is the important of the 2 mark question. In terrestrial animal, less toxic urea and uric acids are produced to conserve the water. பொதுவாக நிலவாழ் விலங்கினங்களும் நச்சுத்தன்மை குறைந்த யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலம் போன்ற உற்பத்தி செய்யப்படுவதன் மூலம் நீர் சேமிக்கப்படுகிறது. How to conserve the water? In terrestrial animal, less toxic urea
and uric acids are the produced to conserve the water. நீர் எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகிறது? நீர் சேமிக்கப்படுகிறது அதாவது நிலவாழ் விலங்கினங்களில் நச்சுத்தன்மை குறைந்த யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலம் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுவதன் மூலம் நீர் சேமிக்கப்படுகிறது. The next one is the யூரியோடீலிஸ். யூரியா நீக்கிகள் என்றால் என்ன? Mammals and terrestrial amphibians mainly excrete the urea and are called as the யூரியோடீலிஸ். பாலூட்டிகளும் நிலவாழ் உயிர்வாழ்விகளும் யூரியாவை நைட்ரஜன் கழிவாக வெளியேற்றுகின்றன. இதனால் அவை யூரியா நீக்கிகள் எனப்படுகின்றன. 2 mark question. The next one, earthworm. The earthworm is the important. While this the soil or the யூரியோடீலிஸ், when in the water or the அம்மோனியோடீலிஸ். அதாவது மண்புழுக்கள் மண்ணில் இருக்கும்போது யூரியா நீக்கிகளாகவும் நீரில் இருக்கும்போது அவை அமோனியா நீக்கிகளாகவும் உள்ளன. Importance of this the earthworm. The earthworm having this the both யூரியோடீலிஸ் and அம்மோனியோடீலிஸ். அதனால் மண்புழுக்கள் யூரியா நீக்கிகளாகவும் அமோனியா நீக்கிகளாகவும் உள்ளன. Then the animals kingdom the present in the wide variety of the excretory structure. விலங்குலகத்தில் பல வகையான கழிவு நீக்க அமைப்புகள் உள்ளன. The most invertebrate have a simple tubular structure in form of the primitive kidneys called as the protonephridia and metanephridia. மெட்டானெப்ரிடியா எளிய குழல் வடிவிலான தொன்மையான சிறுநீரகங்களான பிரிமிட்டிவ் கிட்னிஸ் தொன்மையான சிறுநீரகங்களான புரோட்டோனெப்ரிடியா மற்றும் மெட்டானெப்ரிடியா ஆகியவை பெரும்பாலான முதுகு நாணற்றவைகளில் காணப்படுகின்றன. புரோட்டோனெப்ரிடியா and metanephridia is having this thing. Most invertebrates have the simple tubular structure in the form of primitive kidneys called protonephria and metanephridia. Then the vertebrates have the complex tubular organs called as the kidney. முதுகெலும்புகளில் சிக்கலான குழல் போன்ற சிறுநீரகங்களை பெற்றுள்ளன. காம்ப்ளெக்ஸ்ன சிக்கலான முதுகெலும்புகளில் சிக்கலான குழல் போன்ற சிறுநீரகங்களை பெற்றுள்ளன. Then the protonephridia are the excretory structure with the specialized cells in the form of flame cells, cilia in the platyhelminthes. This is the important for the 1 mark question. அதாவது நாடாப்புழு போன்ற தட்டை புழுக்களில் குற்றிலை கொண்ட சுடர் செல்கள் ஃப்ளேம் செல்ஸ் என்னும் சிறப்பு செல்களை கொண்ட புரோட்டோனெப்ரிடியாக்கள் கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன. Then another one example tapeworm நாடாப்புழு. The another one the solenocytes flagella in Amphioxus. அதே போன்று ஆம்பியாக்சிஸில் நீளிலை கொண்ட சொலினோசைட்டுகள் அப்பணியை செய்கின்றன, கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன. The next nematodes have the rennet cells. அதே போன்று ரென்னட் செல்கள் நெமட்டோடுகளில் ரென்னட் செல்கள் அப்பணியை செய்கின்றன, கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன. The metanephridia are the tubular excretory structure in the annelids and mollusks. அதாவது வலைத்தசை புழுக்கள் மற்றும் மெல்லுடலைகளில் மெட்டானெப்ரிடியாக்கள் என்னும் குழல் வடிவ கழிவு நீக்க உறுப்புகளும் காணப்படுகின்றன. வலைத்தசை புழுக்கள் மற்றும் மெல்லுடலிகளில் மெட்டானெப்ரிடியாக்கள் என்னும் குழல் வடிவ கழிவு நீக்க உறுப்புகள் கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன. The metanephriates are the tubular excretory structure in the annelids and mollusks. Then next one, Malpighian tubules are the excretory structure in the most insects. அதே போன்று பூச்சிகளில் மல்பீஜியன் நுண்குழல்கள் கழிவு நீக்க உறுப்பாக செயல்படுகின்றன. Then antennae glands Antennal glands or green glands perform the excretory function in the crustacean like the prawn. அதே போன்று இறால் போன்ற கிரஸ்டேசியாக்களில் பச்சை சுரப்பி அல்லது உணர்நீட்சிகள் கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன.
The vertebrate kidney differ among taxa in relation to the environmental condition. முதுகெலும்புகளில் வெவ்வேறு வகைகளில் உள்ள சிறுநீரகங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கேற்ப மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன. The nephron is the structural and functional unit of kidney. The important for the one mark question. Nephron is the structural and functional unit of kidney. நெப்ரான்கள் என்பது சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகாகும். Important one mark question. Then the reptile have a reduced glomerular or the lag glomerulus and the Henle's loop. The hence the produce the very little hypotonic. பொதுவாக ஊர்வனவற்றில் கிளாமுருலஸ் குறைவாகவோ அல்லது The reptiles have reduced glomerular or lag glomerulus and Henle's loop, and hence the produce the little hypotonic urine. Little hypotonic urine. அதாவது ஊர்வனவற்றில் கிளாமுருலஸ் குறைவாகவோ அல்லது கிளாமுருலஸ் மற்றும் ஹெல்னி வளைவு ஆகியவை இரண்டும் இல்லாமலோ இருப்பதால் மிக குறைந்த அளவு நீர்த்த சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. அதாவது தாழ் உப்படர்வு ஹைப்போடானிக், அதாவது லிட்டில் ஹைப்போடானிக் யூரின் தாழ் உப்படர்வு சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. Then, whereas the mammalian, the kidney that produce the concentrated hyperosmotic urine due to the presence of long Henle loop. அதே போன்று பாலூட்டிகளில் நீண்ட ஹென்லி வளைவினை பெற்றிருப்பதால் அடர்த்தி மிகுந்த உயர் உப்படர்வு சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. Hyperosmotic use the urine due to the presence of the Henle loop. That is called as the hyperosmotic. பாலூட்டிகளில் நீண்ட ஹென்லே வளைவினை பெற்றிருப்பதால் அடர்த்தி மிகுந்த உயர் உப்படர்வு ஹைப்போஆஸ்மோட்டிக் சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. Then the loop of Henle of the nephron has the evolved from the hypotonic urine. அதாவது நெப்ரானின் ஹென்லே வளைவு அடர்த்தி மிகுந்த சிறுநீரை உருவாக்கும் வகையில் பரிணாம மாற்றம் அடைந்துள்ளன. The loop of Henle of the nephron has evolved to form the hypertonic urine. Then aglomerular kidneys of the marine fishes produce the little urine that is the isoosmotic to the body fluid. அதாவது கடல் மீன்களில் உள்ள கிளாமுருலஸ் அற்ற சிறுநீரகங்களிலிருந்து கிளாமுருலார் கிட்னிஸ், அதாவது கிளாமுருலஸ் அற்ற சிறுநீரகங்களிலிருந்து உருவாகும் மிக குறைவான சிறுநீரின் அடர்த்தி அம்மீன்களின் உடல் திரவத்தின் அடர்த்திக்கு சமமானதாகும். ஐசோஆஸ்மாட்டிக் டு த பாடி fluid. Produce the little urine that is isoosmotic to the body fluid. மிக குறைவான சிறுநீரகங்களிலிருந்து உருவாகும் மிக குறைவான சிறுநீரின் அடர்த்தி அம்மீன்களின் உடல் திரவத்தின் அடர்த்திக்கு சமமானதாகும். ஐசோஆஸ்மாட்டிக்னா சமமானதாகும். aglomerular kidneys of the marine fishes produce the little urine that is isoosmotic to the body fluid. Then
The amphibian and the freshwater fish lack the Henle loop, hence they produce their dilute urine, hypoosmotic. அதே போன்று இருவாழ்விகளிலும் நன்னீர் மீன்களிலும் ஹென்லே வளைவு இல்லாததால் நீர்த்த சிறுநீர் தாழ்வு உப்படர்வு உருவாகிறது. These are all the importance of this. Then the next topic, the human excretory system. Human excretory system. Human excretory system. Structure of kidney. அது மனித கழிவு நீக்க மண்டலம். Structure of kidney. சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு. The excretory system in human consists of a pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. மனித சிறுநீரக மண்டலத்தில் ஓரினை சிறுநீரகங்கள், ஓரினை சிறுநீர் நாளங்கள், சிறுநீர் பை மற்றும் சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. The kidneys are the reddish brown. Kidneys are the reddish brown, the bean-shaped structure that lie in the superior lumbar region. அதாவது அடர் சிவப்பு பழுப்பு கலந்த நிறத்தில் உள்ள சிறுநீரகங்கள் அவரை விதை வடிவிலான இவை மேல்புற வயிற்றுப்பகுதியில் கடைசி மார்பு முள்ளெலும்பிற்கும் மூன்றாவது வயிற்றுப்பகுதி முள்ளெலும்பிற்கும் இடையே வயிற்றறை முதுகுப்புற உட்சுவர் பரப்பை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. That is lie in the superior lumbar region between the level of last thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner walls of the abdominal cavity. அதாவது இவை மேல் வயிற்றுப்புற பகுதியில் கடைசி மார்பு முள்ளெலும்பிற்கும் மூன்றாவது வயிற்றுப்பகுதி முள்ளெலும்பிற்கும் இடையே வயிற்றறை முதுகுப்புற உட்சுவர் பரப்பை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. The right kidney is the placed slightly lower than the left kidney. அதாவது இவை இடது சிறுநீரகத்தை விட வலது சிறுநீரகம் சற்று தாழ்ந்துள்ளது. The each kidney weight and the average 120 to 170 gram. அதாவது ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் சராசரியாக 120 கிராம் முதல் 170 கிராம் வரை எடை கொண்டுள்ளது. The outer layer of the kidney covered the 3 layers. அதாவது சிறுநீரகத்தின் மேல் 3 அடுக்குகளாக சூழப்பட்டுள்ளது. The first one is the 3 உறை காணப்படுகிறது. The supportive tissues, namely renal fascia. First one is the renal fascia. Then second one is the perirenal fat capsule. Then third one is the fibrous capsule. அவை ஒன்று renal fascia, இரண்டாவது renal கொழுப்பு உறை perirenal fat capsule, மூன்றாவது fibrous capsule அதாவது நார் உறை. ஃபஸ்ட்டு வந்து renal fascia, செகண்ட் வந்து perirenal fat capsule அது பெரிரீனல் கொழுப்பு உறை, மூன்றாவது ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் நார் உறை ஆகிய ஆதரவு திசுக்கள் அமைந்துள்ளன. The supportive tissues, ஆதரவு திசுக்கள்னா supportive tissues. This is the human excretory system. This is the human excretory system. The either side of the abdominal cavity have this the bean seed like structure that is called as the kidney. அது முதுகுப்புறத்தின் இரண்டு புறமும் முதுகெலும்பினுடைய இரண்டு புறமும் வயிற்றுப்புறத்தில் அவரை விதை வடிவான சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகின்றன.
the bean seed like structure, அவரை விதை வடிவான. This is the ureter, அது சிறுநீர் நாளம். This is the urinary bladder, சிறுநீர் பை. Then this is the urethra, சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம். This is the aorta, பெருந்தமனி. This is the vena cava, அது பெருஞ்சிரை அப்படிங்கிறது. This is the renal artery, சிறுநீரக தமனி. This is the renal vein, சிறுநீரக சிரை. This is the human excretory organ, மனித கழிவு நீக்க மண்டலம். Then the longitudinal section of kidney, the outer cortex, inner medulla and pelvis. அதாவது சிறுநீரகத்தினுடைய நீள்வெட்டு தோற்றத்தில் வெளிப்புற கார்டெக்ஸ், உட்புற மெடுலா மற்றும் பெல்விஸ் பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. The medulla is divided into a few conical tissues mass called as the medullary pyramids or the renal pyramids. Medullary pyramids are the renal pyramids. மெடுலா பகுதி சில கூம்பு வடிவ திசு தொகுப்புகளினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திசு தொகுப்புகளுக்கு மெடுலரி பிரமிட்ஸ் அல்லது சிறுநீரக பிரமிடுகள் என்று பெயர். Important for the 2 mark question. The part of the cortex that extends in between the medullary pyramids is the renal column of Pettini. அதாவது மெடுலரி பிரமிடுகளுக்கிடையே நீட்சி அடைந்துள்ள கார்டெக்ஸின் பகுதிகளுக்கு பெட்டினியின் சிறுநீரக தூண்கள் என்று பெயர். renal column of Pettini. Another one of the 2 mark question. The center of the inner concave surface of the kidney has the notch called as the renal hilum. அதே போன்று சிறுநீரகத்தின் குளிர்ந்த பரப்பின் உட்பகுதியுள்ள மேட்டிற்கு சிறுநீரக ஹைலம் என்று பெயர். Another 2 mark question. Through the ureter the blood vessels and nerves innervate. இதன் வழியாக சிறுநீரக நாளம், இரத்த நாளங்கள், நரம்புகள் ஆகியவை சிறுநீரகத்துள் செல்கின்றன. The inner to the hilum is a broad funnel shaped space is called as the renal pelvis with the projection called as the galix. Projection is called as the galix. அதாவது ஹைலத்தின் உட்புறத்தில் அகன்ற புனல் வடிவ இடைவெளிக்கு ரீனல் பெல்விஸ் என்றும் அவை பெற்றுள்ள நீட்சிகளுக்கு கேலிஸ் என்றும் பெயர். ரீனல் பெல்விஸ். The inner hilum, the broad funnel shaped space is known as the renal pelvis. ஹைலத்தின் உட்புறத்தில் அகன்ற புனல் போன்ற வடிவ இடைவெளிக்கு ரீனல் பெல்விஸ் என்றும் அவை பெற்றுள்ள நீட்சிகளுக்கு கேலிசஸ் என்றும் பெயர். With projection is called as the gallicis. The renal pelvis continues with the ureter once it leave the hilum. அதாவது சிறுநீரக பெல்விஸின் தொடர்ச்சியாக சிறுநீர் நாளம் உள்ளது. The wall of the gallis, the pelvis and the ureter have smooth muscles. The wall of the gallis, pelvis and the ureter have smooth muscles which contract the rhythmically. அதாவது சிறுநீரக பெல்விஸ் தொடர்ச்சியாக அதாவது இவற்றில் கேலிஸ், பெல்விஸ் மற்றும் சிறுநீரக நாளங்களின் சுவரில் வரியற்ற தசைகள் உள்ளன. ஸ்மூத் மசில், வரியற்ற தசைகள் உள்ளன. இவை ஒழுங்கமைவாக இயங்குகின்றன. The galleys collect the urine and emptied into the ureter. அதாவது கேலிஸ் சிறுநீரகத்தை சேகரித்து சிறுநீர் நாளம் வழியாக அனுப்புகிறது. which is stored in the urinary bladder temporarily. அதாவது அச்சிறுநீர் தற்காலிகமாக சிறுநீர் பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. which is stored in the urinary bladder temporarily.
அச்சிறுநீர் தற்காலிகமாக சிறுநீர் பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. The urinary bladder open into the urethra through which urine is expelled out. சிறுநீர் பை சிறுநீர் வெளிவிடு நாளத்தில் திறக்கிறது. அதன் வழியாக சிறுநீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. This is the LS of kidney. சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டு தோற்றம். The entire kidney is divided majorly have the two region, outer cortex, inner medulla. வெளிப்புறம் சிறுநீரகத்தின் நெடுக்குவெட்டு தோட்டத்தில் வெளிப்புறம் கார்டெக்ஸ், உள்புறம் மெடுலா எனப்படுகிறது. This is the renal artery, சிறுநீரக தமனி. This is the renal vein. This is the kidney pelvis. This is the kidney pelvis, funnel shaped, புனல் போன்ற வடிவம், kidney pelvis. This is the ureter, சிறுநீர் நாளம். This is the capsule. The outer side of the cortex is the covered the thin layer. அதான் என்ன சொல்கிறோம், சிறுநீரத்தின் வெளிப்புறத்தில் காணப்படுகின்ற உறை, மெல்லிய உறை, கேப்சூல் எனப்படுகிறது. அடுத்து கார்டிக்கல் நெப்ரான். இது மைனர் கேலிக்ஸ், சிறிய கேலிக்ஸ். இது ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெப்ரான். அதெல்லாம் அப்புறம் ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெப்ரான். இது மேஜர் கேலிக்ஸ், பெரிய கேலிஸ். ரீனல் பிரமிட்ஸ் தான் என்னது, ரீனல் பிரமிட்ஸ், மெடுலாவில் இருக்கக்கூடிய ரீனல் பிரமிட்ஸ், சிறுநீரக பிரமிடுகள். இது ரீனல் காலம் ஆஃப் த பெட்டினியின் சிறுநீரக தூண்கள். திஸ் இஸ் த LS of kidney. Now go to the Tamil medium students. The average bladder holds between this 300 ml and 600 ml of urine. அதாவது சிறுநீர பையில் 300 மில்லி லிட்டர் முதல் 600 மில்லி லிட்டர் வரை சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. The urinary bladder's urinary system is healthy. The urine may stay in the bladder for up to
5 hours before excretion. சிறுநீர் வெளியேற்றத்திற்கு முன்பு 5 மணி நேரம் சிறுநீரக பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. Depending on the amount of this the liquid consumed, the nerves send signal to the brain when the bladder need to the empty. அதாவது சிறுநீரக பையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன்பு மூளைக்கு அவை மூளைக்கு அதனுடைய மூளைக்கு அவை அந்த சமிக்கைகள் மூலம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. With this the indication one will feel the urge to empty the bladder. அதாவது யூரின் அதிகமாக நம்ம வெளியிடணும்னு தோன்றப்ப சிறுநீரை வெளியிடணும்னு தோன்றப்ப அந்த சிறுநீர் பையிலிருந்து வெளியேறுகிறது. The muscles in the bladder walls of the muscles is called as the detrusor muscles. They are important for the one more question. The muscles in the bladder walls is called as the detrusor muscles. அதனுடைய சிறுநீர் பையில் உள்ள அந்த மசில் தசைக்கு டெட்ரூசார் தசை என்று அழைக்கப்படுகிறது. One may suffer from the stress of the muscle supporting the bladder or the weakness. அதாவது சிறுநீரக பை அதனுடைய சிறுநீரக பை சுருங்கி விரியுது, அதனுடைய பலவீனம் அடைகிறது. ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரம் அதனுடைய சுருங்கி விரிதல் தன்மை பலவீனம் அடைகிறது. சஃபர் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெஸ் அதனுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக பலவீனம் அடைகிறது. The pelvic floor exercise help to this the strengthening of the muscles. அதனால் இடுப்பு பகுதியில் உள்ள எக்ஸசைஸ் அதன் மூலம் உடற்பயிற்சியின் மூலமாக அந்த தளர்வடைந்து காணப்படுகின்ற தசையை மீண்டும் ஸ்ட்ரென்தன் மீண்டும் அதன் நல்ல சுருங்கி விரிவதற்கான சுருக்கத்திற்கான விரைப்பான தசையை உருவாக்குவதற்கு பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் அதாவது இடுப்பு பகுதி பயிற்சி பயன்படுகிறது. இடுப்பு பகுதியுடைய உடற்பயிற்சி பயன்படுகிறது. This is the ammonia excrete most aquatic animals. அதாவது விலங்குகள் பெரும்பான்மையான நீர்வாழ் விலங்குகள் அமோனியா நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் நைட்ரஜன் வேஸ்ட். Then second one is the birds and the most reptile insects and land snail eliminate the uric acids uric அமிலம் வெளியேற்றுகிறது. Then mammals most amphibian shark reptiles and terrestrial invertebrates eliminate the urea. அது பாலூட்டிகள் பெரும்பான்மையான இருவாழ்விகள் சுறாக்கள் ஊர்வன மற்றும் தரைவாழ் முதுகெலும்பற்றவை யூரியாவை வெளியேற்றுகிறது. இவை பேர்ட்ஸ் மோஸ்ட் ரெப்டைல் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் லேண்ட் ஸ்னைல்ஸ் அது பறவைகள் மற்றும் பெரும்பாலான ஊர்வன பூச்சிகள் மற்றும் நிலநத்தைகள் யூரிக் அமிலத்தை வெளியேற்றுகிறது. எலிமினேட் த யூரிக் ஆசிட்ஸ். மோஸ்ட் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அது பெரும்பாலான நீர்வாழ் விலங்குகள் எலிமினேட் த அமோனியாவை வெளியேற்றுகிறது. நவ் கம் டு த தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது பாடம் 8 கழிவு நீக்கம். பாட உள்ளடக்கம் கழிவு நீக்க முறைகள், மனிதனின் கழிவு நீக்க மண்டலம், மனிதனின் சிறுநீர் உருவாகும் முறை, சிறுநீரகத்தின் பணிகளை நெறிப்படுத்துதல், சிறுநீர் வெளியேற்றம்,
கழிவு நீக்கத்தில் உள்ள பிற உறுப்புகளின் பங்கு, கழிவு நீக்க மண்டல குறைபாடுகள், இரத்த ஊடுகலப்பு ஆகியவற்றை இந்த பாடத்தில் நாம் விவாதிப்போம். கழிவு நீக்கம் என்றால் என்ன? உயிரினங்களின் உடலில் உள்ள தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றும் நிகழ்வு கழிவு நீக்கம் எனப்படுகிறது. சுமார் 700 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடக்க நிலை விலங்குகள் தோன்றின. அவ்வாறு தோன்றியவைகள் முற்கால ஸ்பாஞ்சுகள் போன்ற துளையுடலிகள், கடல் நீரில் வாழும் உயிரிகள் ஆகும். அவை ஒவ்வொரு செல்லும் கடல் நீரால் சூழ்ந்திருப்பினும் அவைகள் செல்லினுள் உள்ள அயனிகள் கூட்டமைப்பை கடல் நீரிலிருந்து வேறுபடுத்தி பராமரிக்கின்றன. பரிணாமத்தின் விளைவாக திசு அடுக்குகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. இதன் தொடர்ச்சியாக சிறப்படைந்த புறத்திசு படலங்கள் உருவாயின. இப்படலங்கள் செல்வெளி சுழலுக்கும் செல் உள் திரவத்திற்கும் இடையே ஒரு தடையை ஏற்படுத்தின. இதனால் செல்வெளி திரவம் உருவாக தொடங்கியது. முதுகுநாணிகளின் பரிணாமத்தின் போது ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு மற்றும் அயனிகள் நெறிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. உவர் நீர், நன்னீர் மற்றும் நிலத்தில் வாழும் உயிரினங்களின் பல்வகைத்தன்மைக்கு அவற்றின் செல்வெளி திரவத்தின் உட்பொருட்களை கடத்தும் திறனே காரணமாகும். நிலத்தை நோக்கி வந்த உயிரிகள் எளிதில் உலர்ந்து விடக்கூடிய அபாயத்துடனும் அவற்றின் வளர்சிதை மாற்ற கழிவுகளை நேரடியாக நீரில் வெளியேற்ற இயலாத நிலையிலும் இருந்தன. எனவே நிலவாழ் உயிரினங்களில் நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற மாற்று வழி அவசியமானது. அயனிகள் மற்றும் நீர் சமநிலையை கட்டுப்படுத்த பெரும்பாலான உயிரிகள் சிறுநீரகத்தையே சார்ந்துள்ளன. சில விலங்குகளில் உடலில் புறத்திசு அமைப்புகளான செவுள்கள், தோல் மற்றும் உணவு பாதையின் கோழைப்படலம் ஆகியவை இணைந்து ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு, அயனிகள் கட்டுப்பாடு மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவு வெளியேற்றம் ஆகியவை 3 சமநிலை பெறும் நிகழ்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு என்றால் என்ன? அதாவது திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதே ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு ஆகும். 2 மார்க் கொஸ்டின். உயிரிய சவ்வுகளில் வழியாக நீரை கடத்துவதற்கான உந்து சக்தியாக திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தம் செயல்படுகிறது. அடுத்து அயனிகள் கட்டுப்பாடு. உடல் திரவத்தில் உள்ள அயனிகளின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதே அயனிகள் கட்டுப்பாடாகும். அடுத்து புரதப்பொருள் வளர்சிதை மாற்றம் அடைவதன் விளைவாக உற்பத்தியாகும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்கள் கழிவு நீக்கம் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருளான அமோனியா, அதன் மாற்றுருக்களான யூரியா, யூரிக் அமிலம் அவை வெளியேற்றப்படுதலுக்கும் அயனிகள் மற்றும் ஊடுகலப்பு சமநிலையும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய செயல்பாடுகளாகும். அடுத்து நிலவாழ் முதுகெலும்பிகள் அதிக உப்புடனும் கடல்வாழ் முதுகெலும்பிகள் குறைவான உப்புடனும் நன்னீர்வாழ் முதுகெலும்பிகள் அதிக உப்புடனும் கடல்வாழ் முதுகெலும்பிகள் குறைவான உப்புடனும் தங்களின் உடல் திரவங்களை நிர்வகிக்கின்றன. தரைவாழ் விலங்குகள் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளதை விட அதிக நீரை தன் உடலில் பெற்றுள்ள காரணத்தால் நீராவியாதல் மூலம் நீரை இழக்கும் தன்மையுடையன. கடல்வாழ் மெல்லுடலிகளும் சுறாக்களும் சுற்றுச்சூழலில் உள்ளதுக்கேற்ப தங்கள் உடலில் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வனவாகும். எனவே இவற்றை ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள் எனப்படுகிறது. ஆஸ்மோ கன்ஃபார்மஸ். 2 மார்க் கொஸ்டின். அடுத்து புறச்சூழலின் தன்மை எப்படி இருந்தாலும் தங்கள் உடலில் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றாமல் நிலையான அளவுடன் வைத்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு நீர்நாய் வாட்டஸ். உயிரிகள் ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான் ஆஸ்மோ ரெகுலேட்டார் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2 மார்க் கொஸ்டின். சுழலில் உள்ள உப்பின் அளவு மாற்றங்களை சகித்துக்கொள்ளும் அளவின் அடிப்படையில் உயிரிகள் ஸ்டீனோஹலைன் மற்றும் யூரிஹலைன் என இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்டீனோஹலைன் மற்றும் யூரிஹலைன் என இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதை சுழலில் உள்ள உப்பின் அளவில் ஏற்படும் சிறு ஏற்ற இறக்கங்கள் மட்டுமே சகித்துக் கொள்பவை ஸ்டீனோஹலைன் விலங்குகள் எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு தங்கமீன். அதேபோன்று சுழலில் உப்பினி அளவில் ஏற்படும் பெரிய அளவு ஏற்ற இறக்கங்களை சகித்துக் கொள்பவை யூரிஹலைன் விலங்குகள். எடுத்துக்காட்டு ஆர்டீமியா, சால்மன் மற்றும் திலேபியா மீன்கள் ஆகும். அடுத்து அமோனியா, யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலம் ஆகியவை பெரும்பான்மை நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களாகும். கடல்வாழ் எலும்பு மீன்களில் உள்ள ட்ரைமீத்தைல் அமைன் ஆக்சைடு TMO, சிலந்தையின் குவானைன் ஆகியவையும் ஹிப்ரிக் அமிலம், அலன்டோனின், அலன்டாயிக் அமிலம், ஆர்னிதுரிக் அமிலம், கிரியாட்டின், பியூரின், பைரிமிடின் மற்றும் டெரின்கள் ஆகியவை புரத வளர்சிதை மாற்றத்தின் பிற கழிவுப் பொருட்களாகும். அடுத்து கழிவு நீக்க முறைகள்.
நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை சேகரித்து புறச்சூழலுக்கு வெளியேற்ற கழிவு நீக்க மண்டலம் உதவுகிறது. இதற்கான விலங்கினங்கள் பல்வேறு உத்திகளை கையாளுகின்றன. அமினோ அமிலங்கள் சிதைவின் போது உருவாகும் அம்மோனியா நச்சுத்தன்மை மிக்கதாகும். எனவே அது அம்மோனியாவாகவோ யூரியாவாகவோ அல்லது யூரிக் அமிலமாகவோ வெளியேற்றப்பட்டாக வேண்டும். ஒரு விலங்கு தன் உடலில் இருந்து எத்தனை வகையான நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதை அவ்விலங்கின் வாழிடம் தீர்மானிக்கிறது. இம்பார்ட்டன்ஸ், அவ்விலங்கின் வாழிடம் தீர்மானிக்கிறது. அம்மோனியாவை வெளியேற்ற அதிக நீர் தேவைப்படுகிறது. அதனால் அம்மோனியாவை வெளியேற்ற அதிக நீர் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் குறைந்த நச்சுத்தன்மையுடைய யூரிக் அமிலத்தை வெளியேற்ற மிக குறைந்த அளவு நீரே போதுமானதாகும். அம்மோனியாவை விட நீரில் கரையும் திறன் குறைவாக கொண்ட யூரியா குறைந்த நச்சுத்தன்மை உடையது. அது உடலில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை இருக்கலாம். யூரியா உடலில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை இருக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரும்பாலான நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களை அமோனியாவாக வெளியேற்றும் உயிரிகள் அமோனியா நீக்கிகள், அமோனியா நீக்கிகள் எனப்படுகிறது. இது 2 மார்க் கொஸ்டின். அடுத்து பெரும்பாலான மீன்கள், நீர்வாழ் இருவாழ்விகள் மற்றும் நீர்வாழ் பூச்சிகள் ஆகியவை அமோனியா நீக்கிகளாகும். அதாவது எலும்பு மீன்களில் உள்ள அமோனியா உடல் பரப்பு மற்றும் செல்கள் பரப்பு வழியாக விரவல் மூலம் அமோனியா அயனிகளாக வெளியேற்றுகின்றன. அடுத்து ஊர்வன, பரப்பன, நிலவாழ் நத்தைகள் மற்றும் பூச்சிகள் ஆகியவை நைட்ரஜன் கழிவுகளை யூரிக் அமில படிகங்களாக மிக குறைவான நீரிழப்புடன் வெளியேற்றுகின்றன. ஆதலால் யூரிக் அமில நீக்கிகள் எனப்படுகிறது. யூரிக்கோட்டிலிஸ். நிலவாழ் விலங்கினங்கள் நச்சுத்தன்மை குறைந்த யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலம் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுவதன் மூலம் நீர் சேமிக்கப்படுகிறது. அடுத்து யூரியா நீக்கிகள், யூரியோட்டிலிஸ். பாலூட்டிகள், நிலவாழ் இருவாழ்விகளும் யூரியாவை நைட்ரஜன் கழிவாக வெளியேற்றுகின்றன. இதனால் இவை யூரியா நீக்கிகள் எனப்படுகின்றன. மண்புழுக்களில் மண்ணில் இருக்கும்போது யூரியா நீக்கிகளாகவும் நீரில் இருக்கும்போது அமோனியா நீக்கியாகவும் உள்ளன. அடுத்து விலங்குகளத்தின் பல வகையான கழிவு நீக்க அமைப்புகள் அமைந்துள்ளன. எளிய குழல் வடிவிலான தொன்மையான சிறுநீரகங்களான புரோட்டோநெப்ரிடியா மற்றும் மெட்டாநெப்ரிடியா ஆகியவை பெரும்பாலான முதுகு நாணற்றவைகளில் காணப்படுகின்றன. முதுகெலும்புகளின் சிக்கலான குழல் போன்ற சிறுநீரகங்களை பெற்றுள்ளன. நாடாப்புழு போன்ற தட்டைப்புழுக்களில் குற்றிலை கொண்ட சுடர் செல்கள் என்னும் சிறப்பு செல்களை கொண்ட புரோட்டோநெப்ரிடியா கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன. 1 மார்க் கொஸ்டின். ஆம்பியாக்சஸில் நீரிழைகளை கொண்ட செலினோசைட்ஸ் அப்பணிகளை கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன. அதாவது நெமட்டோடுகளில் ரென்னட் செல்களும் கழிவு நீக்க பணிகளை செய்கின்றன. வலைத்தசை புழுக்கள் மற்றும் மெல்லுடலைகளில் மெட்டாநெப்ரிடியாக்கள் என்னும் குழல் வடிவ கழிவு நீக்க உறுப்புகளும் கழிவு நீக்க பணிகளை செய்கின்றன. பூச்சிகளில் மல்பீஜியன் நுண்குழல்கள் கழிவு நீக்க உறுப்பாக செயல்படுகின்றன. இறால் போன்ற கிரஸ்டேசியாக்களில் பச்சை சுரப்பி அல்லது உணர் நீட்சி சுரப்பிகள் கழிவு நீக்க பணியை செய்கின்றன. முதுகெலும்புகளில் வெவ்வேறு வகைகளில் உள்ள சிறுநீரகங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கேற்ப மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன. நெப்ரான்கள் சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகாகும். இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். நெப்ரான்கள் சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகாகும். ஊர்வனவற்றில் கிளாமருலஸ் குறைவாகவோ அல்லது கிளாமருலஸ் மற்றும் ஹெல்னி வளைவு இரண்டும் இல்லாமலோ இருப்பதால் மிக குறைந்த அளவு அதாவது நீர்த்த சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. தாழ் உட்படர்வு ஹைப்போடானிக் சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. பாலூட்டிகளில் நீண்ட ஹெல்னே வளைவினை பெற்றிருப்பதால் அடர்த்தி மிகுந்த உயர் உட்படர்வு ஹைப்பர்டானிக் சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன. நெப்ரானின் ஹெல்னே வளைவு அடர்த்தி மிகுந்த சிறுநீரை உருவாக்கும் வகையில் பரிணாம மாற்றம் அடைந்துள்ளது. கடல் மீன்களில் உள்ள கிளாமருலஸ் அற்ற சிறுநீரகங்களிலிருந்து உருவாகும் மிக குறைவான சிறுநீரின் அடர்த்தி அம்மீனின் உடல் திரவத்தின் அடர்த்திக்கு சமமானதாகும். இருவாழ்விகள் நன்னீர் மீன்களிலும் ஹெல்னே வளைவு இல்லாததால் நீர்த்த சிறுநீர் தாழ் உட்படர்வு உருவாகிறது. அடுத்து மனிதனின் கழிவு நீக்க மண்டலம். மனித சிறுநீரக மண்டலத்தில் ஓரினை சிறுநீரகங்கள், சிறுநீர் நாளங்கள், சிறுநீர் பை மற்றும் சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.
அடர் சிவப்பு பழுப்பும் கலந்த நிறத்தில் உள்ள சிறுநீரகங்கள் அவரை விதை வடிவிலானவை. இவை மேல் வயிற்று பகுதியில் கடைசி மார்பு முள்ளெலும்பிற்கும் மூன்றாவது வயிற்று முள்ளெலும்பிற்கும் இடையே வயிற்றறை முதுகுப்புற உட்சுவர் பரப்பை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. இடது சிறுநீரகத்தை விட வலது சிறுநீரகம் சற்று தாழ்ந்தே உள்ளது. ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் சராசரியாக 120 கிராம் முதல் 170 கிராம் வரை எடை கொண்டுள்ளது. இது சிறுநீரகத்தின் தோற்றம். இது சிறுநீரகம், ஓரினை சிறுநீரகம் சிவப்பு அடர் சிவப்பு பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படுகிறது. இது பெருந்தமனி, சிறுநீரக தமனி, சிறுநீரகம், மேற்பெருஞ்சிரை, சிறுநீரக சிரை, சிறுநீர் நாளம், இது சிறுநீர் பை, இது சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம் ஆகும். இது மனித கழிவு நீக்க மண்டலம் ஆகும். அடுத்து சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டு தோற்றத்தில் வெளிப்புற கார்டெக்ஸ், உட்புற மெடுலா மற்றும் பெல்விஸ் பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. மெடுலா பகுதி சில கூம்பு வடிவ திசு தொகுப்புகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திசு தொகுப்புகளுக்கு மெடுலரி பிரமிட்ஸ் அல்லது சிறுநீரக பிரமிடுகள் என்று பெயர். 2 மார்க் கொஸ்டின். மெடுலரி பிரமிடுகளுக்கிடையே நீட்சியடைந்த கார்டெக்ஸ் பகுதிகளுக்கு பெர்டினின் சிறுநீரக தூண்கள் என்று பெயர். சிறுநீரகத்தின் குளிர்ந்த பரப்பின் உட்பகுதி உள்ள மேட்டிற்கு சிறுநீரக ஹைலம் என்று பெயர். இதன் வழியாக சிறுநீர் நாளம், இரத்த நாளங்கள், நரம்புகள் ஆகியவை சிறுநீரகத்தினுள் செல்கின்றன. ஹைலத்தின் உட்பகுதியில் உள்ள அகன்ற புனல் வடிவ இடைவெளிக்கு சிறுநீரக பெல்விஸ் என்றும் அவை பெற்றுள்ள நீட்சிகளுக்கு கேலிசஸ் என்றும் பெயர். சிறுநீரக பெல்விஸின் தொடர்ச்சியாக சிறுநீர் நாளம் உள்ளது. கேலிஸ், பெல்விஸ் மற்றும் சிறுநீர் நாளங்களின் சுவர்களில் வரியற்ற தசைகள் உள்ளன. இவை ஒழுங்கமைவானாக இயங்குகின்றன. கேலிஸ் சிறுநீரை சேகரித்து சிறுநீர் நாளம் வழியாக அனுப்புகிறது. அச்சிறுநீர் தற்காலிகமாக சிறுநீர் பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. சிறுநீர் பை சிறுநீர் வெளிவிடு நாளத்தின் திறக்கிறது. அதன் வழியாக சிறுநீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இது சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டு தோற்றம். அவரை விதை வடிவம் கொண்ட சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டு தோற்றம். இது கார்டெக்ஸ் புறப்பகுதி. சிறுநீரகம் 2 பகுதிகளை கொண்டது. வெளிப்பகுதி கார்டெக்ஸ், உள்பகுதி மெடுலா. கார்டெக்ஸ் புரணி, இது மெடுலா. சிறுநீரக தமனி, இது சிறுநீரக சிரை. சிறுநீரக பெல்விஸ் கூம்பு போன்ற வடிவத்தில் இருக்கிறது. உள்ளார புனல் போன்ற வடிவம் சிறுநீரக பெல்விஸ். இது சிறுநீர் நாளம். இது சிறுநீரக கார்டெக்ஸ் நெப்ரான். இது சிறிய கேலிஸ். ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெப்ரான், பெரிய கேலிஸ். இது சிறுநீரக பிரமிடுகள். பெர்டின் சிறுநீரக தூண். இது கேப்சூல், வெளியுறை. சிறுநீரகத்தின் வெளியுறை கேப்சூல். இது கார்டிகல் நெப்ரான். இது சிறிய கேலிஸ். இது ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெப்ரான். இது பெரிய கேலிஸ். இது விலங்குகள். இது நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருள். பெரும்பான்மையான நீர்வாழ் விலங்குகள் அமோனியாவை கழிவுப்பொருட்களாக வெளியேற்றுகின்றன. பறவைகள் மற்றும் பெரும்பான்மையான ஊர்வன பூச்சிகள் மற்றும் நிலத்தந்தைகள் யூரிக் அமிலத்தை வெளியேற்றுகின்றன கழிவுப் பொருளாக. அடுத்து பாலூட்டிகள், பெரும்பான்மையான இருவாழ்விகள், சுறாக்கள், ஊர்வன மற்றும் தரைவாழ் முதுகெலும்பற்றவை யூரியாவை கழிவு நீக்க பொருளாக வெளியேற்றுகின்றன. So this class have the finish. The next class we can go to next topic. Thank you.